हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सब सत श्री अकाल। और मैं दीप अरोड़ा माई वीज़ा ओवरसीज़ कुमार मंडी तो अज थोड़ा फिर इंटरैक्टिड हाँ। और सब तो पहला तो तुहानूं जिहड़ी लोहड़ी बीत गई है उसकी मुबारक, तुहानूं बिलेटेड मुबारक ने, माघी दी मुबारक ने। और आने वाले समय के जिहड़े 26 जनवरी के भी तुहानूं एडवांस मुबारक ने। और परमात्मा करे कि तुहाडा ये साल बहुत ही सुख शांति नाल बीते। अज का जोड़ा टॉपिक आप लैन जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आप गल की कैनेडा के विजिटर वीज़ा बारे, स्टडी वीज़ा बारे, उस ही कड़ी के तहत अज आप आस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा बारे गल करन जा रहे हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन थानू क्योंकि लेंथी टॉपिक होने जा रहा है, अगले 30 मिनट के विच थानू आस्ट्रेलिया बारे मैक्सिमम तो मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करांगे। ये जी वीडियो है ये जो आप लाइव हो रहे हैं, ये एक तो स्टूडेंट लिए हो गया कि जोड़े स्टूडेंट्स कैनेडा आस्ट्रेलिया जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उन्होंने हो गया, प्लस जिन्होंने आयल सेंटर खोले ने एंड उन्होंने नाल इमीग्रेशन का भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये जी वीडियो है ये बेनीफिट्स देने वाली है। सो शुरुआत करते हैं कि आस्ट्रेलिया का की प्रोसैस होंगे, शुरू तो लैके अखीर तक आप इनू स्टैप बाय स्टैप करांगे एंड नाल शेयर करते रहो। और तुसी जिहड़े लास्ट टाइम शेयर किए ने, लाइक्स किए ने, बाकमाल ने। माई वीज़ा थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ देना नहीं दे सकता। बहुत ही खूबसूरत तुसी जो सानू प्यार दिता है साडे ट्रस्ट और फेथ ते, कि मैं नहीं समझदा कि इन्ना सानू इन्ने छोटे समय दे थोड़े समय दे विच तुसी इन्ना सानू प्यार दे सकदे सी। सो इट्स मार्वलस। असीं तुहाडे हमेशा ही कायल रवांगे कि जो तुसी सानू प्यार एंड ट्रस्ट और फेथ दे रहे हो। सो शुरुआत करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं आप आस्ट्रेलिया का जिहड़ा प्रोसैस है। 2016 जुलाई तो पहला SVP के नाम से ये प्रोसैस चलता सी, जिन्हों आप स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस कहते सी। और जुलाई तो बाद 1 जुलाई तो बाद स्टार्टिंग हो गया SSVF के नाम से। तो जी SSVF है, जी सिंपलीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क है, ये 1 जुलाई 2016 तो शुरू होया और फिलहाल तक ये चल रहा है। इन्हों आप सिंपलीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क कहने हैं। हुंदा की है, जिवें आप कैनेडा बारे गल की आलमोस्ट सेम ही आप गल करांगे आस्ट्रेलिया के अकैडमिक्स बारे, किवें किवें प्रोसैस शुरू होंदा है। सो जो सारे कोई स्टूडेंट आता है तो असी उन्होंने सब तो पहला अकैडमिक्स चैक करते हैं। उन्होंने जे मान लो किसी ने UG कोर्स करना है, कोई +2 करके आया तो उन्होंने अगों अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स करने ने, तो साडी कोशिश होंदी है कि वो 70% मार्क्स होण स्टेट बोर्ड के विचों। और जो CBSE बोर्ड है तो 60% मार्क्स जोड़े है वो इट्स ओके। गैप जोड़ा है +2 तो बाद आस्ट्रेलिया नहीं लैंदा। और जिहड़े तो प्राइवेट एक्चुअली ने 3 एजुकेशन जोड़े एजुकेशन प्रोवाइडर ने होंगे ने, एक तो प्राइवेट होंगे ने, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने, दूसरा टेफ होंगे ने जिन्होंने टैक्नीकल एंड फर्दर एजुकेशन कहते, जिवें इंडिया के विच पॉलीटैक्निक होंगे ने, इदा ही आस्ट्रेलिया के विच पॉलीटैक्निक कॉलेज जिन्होंने आप टेफ करने हैं। एंड थर्ड वन जी कैटेगरी होंगी वो होंगी यूनिवर्सिटी की। तो साडी कोशिश होंगी है कि असीं यूनिवर्सिटी के विच ही स्टूडेंट्स नूं एडमिशन कराइए, बिकॉज जिहड़ी वीज़ा रेशो है यूनिवर्सिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा होंगी है। सो मैक्सिमम जोड़े वीज़ाज ने वो ग्रांट होंगे ने यूनिवर्सिटी लैवल पर। माई वीज़ा जोड़ा है वो कोशिश यही करता है कि थानू यूनिवर्सिटी के विच ही एडमिशन कराई जाए। सो गल कर रहे सी कि एक तो +2 के विच 70% मार्क्स हो गए, CBSE बोर्ड 60% मार्क्स हो गए, कोई गैप नहीं चाहिए +2 तो बाद। जिस साल जिस अकैडमिक्स ईयर के विच तुसी +2 की है उस ही साल थोड़ी एडमिशनस होनी चाहिए, बिकॉज पर हुण कोविड कारण थोड़ा जिहा 1 साल की रिलैक्सेशन दी जा रही है। सो जिन्होंने 2020 के विच भी +2 की है वो 2021 के विच आस्ट्रेलिया एडमिशन लै सकते हैं। जी गल करते हैं आप PG के कोर्स लीजिए, तुसीं मान लो ग्रैजुएशन की हुई है और तुसीं अगों PG के कोर्स करन जा रहे हो या मास्टर के कोर्स करन जा रहे हो, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ % ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੈਪ ਈਅਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਨੋਟ ਦੈਨ 6 ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 21 ਚੋਂ 5.5 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੋਰਸ ਫॉर ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 350 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਲਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਖੈਰ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ, ਟੇਫ ਕਾਲਜਿਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਦੈਟ ਗੈਪ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਪੀਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ UG ਕੋਰਸ ਜਾਣੇ ਜਾਂ PG ਕੋਰਸ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COE, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ। ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ। ਤੋਂ ਓਵਰਆਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਔਰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 10 + 10 + 4 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ, तो ये थोड़े जोड़े फंड ने ये शो कर सकते हैं। तुसी अपना FD शो कर सकते हो, कोई प्रोविडेंट फंड है, कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो ये तुसी शो कर सकते हो। सो आप पहुँच गए कि तुसी साडे कोल आए, अकैडमिक्स चैक किए, 70% मार्क्स स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड 60% मार्क्स, आइल्स दे विचों 6 नॉट लेस दैन 6 +2 तो बाद या 1 चों 5.5 भी होण कोई गल नहीं। जे तुसी PG कोर्स करन जा रहे हो तो 6.5 नॉट लेस दैन 6 जिवें कि कैनेडा बारे में गल कीती है। जे थोड़े 6 बैंड ईच भी हो जाते हैं, जे तुसी PG के कोर्स या मास्टर के कोर्स जा रहे हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ज्यों ज्यों थोड़ी इंग्लिश की जी बैंड्स ने वो घटते रहेंगे, थोनों उत्थे एली कोर्स लगन के जो चांसिस ने वो वधने शुरू हो जाते हैं। सो थोनों नाल GTE स्टेटमेंट लगानी पैंदी है। GTE का मतलब होता है जेन्युइन टैंपरेरी एंट्रेंट। जेन्युइन टैंपरेरी का मतलब की होता है? जेन्युइन का मतलब होता है कि तुसी वाकई ही पढ़न जा रहे हो और तुसी पढ़ के वापस आओगे, पहली गल। दूजी गल, थोड़ी जी एज है, जिस लेट्स सपोज तुसीं +2 की है, थोड़ी +2 तो बाद जो गैप है वो 1 साल का हो सकता है। ज़्यादा गैप जोड़े है वो वीज़ा के चांसिस घटने शुरू हो जाते हैं। उस तो बाद गल करते हैं थोड़े फंड्स की। थोड़े फंड जोड़े ने वो जोड़े जेन्युइन होने चाहिए ने, मतलब थोड़े पेरेंट्स के फंड हो। कोशिश करो कि किसी भी जोड़े कंसलटेंट ने या फाइनेंसर ने उन्होंने तो फंड शो ना करो। लास्ट टाइम तुसी देखा होगा कि पिछे खबर भी आई सी 8-10 दिन पहला कि कुछ FD के उपर लोन लै रहे सी और UK दी एम्बेसीज ने बहुत बड़ा ये एक्शन लिया और
ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 3-4-5% ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। GTE ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ 5.5 ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ GTE ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ IMI ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਦਾ। IMI ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ DIPB ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ IMI ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ IMI ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ COE ਲਓਗੇ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ GTE ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ IMI ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ मैं गल करती हूँ फीस स्ट्रक्चर। 10 लाख रुपए फीस है, तो 10 लाख नाल शो करना पेगा। अपने लिविंग एक्सपेंस 4 लाख रुपए तो मिसलेनियस खर्चे शो करने पैणगे। 24 लाख रुपया 3 महीने पुराना। उस बाद मैं तुहानूं एलिकोस की गल की है एंड 3 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए होंगे ने। ये तुहानूं एक हैल्थ कवर लगाना पैंदा जिन्होंने आपां ओवरसीज स्टूडेंट्स हैल्थ कवर कहने OSHC, ओवरसीज स्टूडेंट्स हैल्थ कवर। ये तुहानूं परचेज करना पैंदा एंड ना तुसी SOP लगाने हो, स्टेटमेंट पर्पस लगाने हो। स्टेटमेंट पर्पस लगाना थोड़ा बहुत जरूरी है और ये बेस ते ही वीज़ा लगता है। जे तुसी शो करते हो, जेन्युइनली शो करो कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हाँ और मैं उत्थे पढ़न जा रहा वा, पढ़ के मैं उत्थे अपनी जी एजुकेशन है वो पूरी करके वापस आवागा और अपनी होम कंट्री जाके अपना जो कारोबार है या कोई जॉब है वो करांगा। हाँ, ये हो सकता है कि उत्थे जाके तुसी एजुकेशन लैन तो बाद तुहानूं जिहड़ा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो मिलता है। जे तुसीं मान लो 3 साल की उत्थे ग्रेजुएशन डिग्री कर लैंदे हो तो तुहानूं 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। रीजनल एरिया जी तस्मानिया हो गया द एरिया जो डार्विन दे एरिया ने, ये 1 साल तुहानूं प्लस जिहड़ा है ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। सो साडी कोशिश हुंदी कि तुसीं रीजनल एरिया जाओ, उत्थे PR के चांसिस ज़्यादा वध जांदे ने एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਡਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 40 ਆਵਰਸ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ 20 ਘੰਟੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो ਤੁਸੀਂ 40 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ कि तुसीं जिहड़े कोर्सिज लैणे ने, तुहानूं पता होना चाहिए कि तुसीं बिजनेस कोर्स लैन जा रहे हो, उत्थे कोई IT के कोर्स लैणे ने, कोई अकाउंट्स के कोर्स लैणे ने, या कोई इंजीनियरिंग करन जानी है, या तुसीं हैल्थ केयर के कोर्स लैणे ने। सो आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल सारे जिहड़े स्टूडेंट्स ने उत्थे जाके सैटल हो सकते हैं बशर्ते कि तुहाडे आइल्स दे विच 6 बैंड होण एंड जे 1.5 जाते हैं तो तुसीं एडमिशन लै सकते हो। एलिकोस लगता है तो तुहानूं 5 तो 10 हफ्ते 5 to 10 वीक्स तुहानूं उत्थे इंग्लिश पढ़नी पै सकती है और खर्चा जोड़ा है वो 350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक पैंदा है। कोशिश करो कि इंडिया तो ही तुसी जोड़ा आइल्स का कोर्स है ये करके जाओ। वैसे आइल्स भी लैंदी है ऑस्ट्रेलिया, टोफल भी, PTE, दैट इज ऑल एक्सेप्टेबल बाय ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम। सो गल कर रहे सी कि तुसी सर्टिफिकेट कोर्स करन जाना, डिप्लोमा करन जाना है, एडवांस डिप्लोमा करना है, तुसी कोई ग्रेजुएट कोर्स करन, ग्रेजुएशन कोर्स करन जा रहे हो, डिप्लोमा करन जा रहे हो, PG के कोर्स करन जा रहे हो, मास्टर्स कोर्स करन जा रहे हो एंड चाहे डॉक्टरेट करन जा रहे हो। एक्चुअली इन्हां दा लैवल हुंदा है। जिवें सपोज तुसी +2 तो बाद गए हो तो ये थोड़ा लैवल 5 बनाई जाता है, 5 लैवल 5th लैवल के तुसी स्टडी करन जाने हो। जे तुसी ग्रेजुएशन के कोर्स करन जा रहे हो, ग्रेजुएट्स के कोर्स है वो 7 लैवल जाते हैं। जे तुसी PG के कोर्स करन जा रहे हो वो लैवल 8 आता है। जे तुसी मास्टर करन जा रहे हो तो लैवल 9 है। जे डॉक्टर करन जा रहे हो डॉक्टरेट तो वो लैवल 10 की कैटेगरी जाते हैं। सो तुसी अपने लैवल के मुताबिक उत्थे एडमिशनस लै सकते हो एंड बाकी जे गल करिए कि तुसी किहड़ी सिटी उत्थे चूज करनी है, एडलेडे है एंड तस्मानिया है एंड क्वींसलैंड है, मैलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोविंस के सिटीज़ ने। तुसी उत्थे जाके अपनी स्टडी कर सकते हो। इंटेक की गल करा तो जिवें कैनेडा दे विच जनवरी, मई एंड सैप्टेंबर इंटेक है, ये थोड़ी जी इंटेक की तुहानूं सोचना पैना है। इस फैब इंटेक है, जुलाई इंटेक है एंड नवंबर इंटेक के तुहानूं इत्थे एडमिशन मिलती है। अंबैसी फीस जी है वो $620 जी है वो अंबैसी फीस है। जे थोड़ा नाल कोई स्पाउस जाते हैं तो $460 तुहानूं लग देने पैंदे ने। जे सपोज तुहाडे किड नाल जा रहे हैं तो $150 तुहानूं उन्हां दे पे करने पैंदे ने। फीसां थोड़ी जी रिवाइव हुई ने, पहला $575 सी
ਹੁਣ 620 ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ SVP ਸੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SSVF ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਤੁਹਾਡਾ CEO ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ CEO ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੋਵੇਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ UG ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। CBSE ਬੋਰਡ ਚੋਂ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। PG ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 55 ਜਾਂ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੇਫ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਟੇਫ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ PG ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਪੈਸਾ ਸੇਫ ਹੈ, PR ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਟੂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SOP ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। SOP ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਡ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਆਵਰਸ ਅ ਵੀਕ 40 ਆਵਰਸ ਅ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, GNM ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੈਂਡ ਆਉਣ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਆਫਟਰ +2 ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 90% ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ +2 ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਆਫਟਰ +2। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪਸ ਨੇ, NOC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰੋਮ ਦਾ EMPLOYER ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਪਰਪਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 7, 8, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PG ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ XYZ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਕਰੀ ਦੇ, ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के तो कोई चॉइस ही बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर ये कह जाता है कि भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट की चॉइस नहीं है, बट तुम जो माई वीज़ा जाने हो तो एक प्रॉपर काउंसलिंग होंगी है, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ +2 ਆਇਲਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ IT ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ,
ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। तो देयर आर सो मैनी कोर्सेज ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ +2 ਇੱਥੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੈਰੰਟੋਲੋਜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਈਨਸੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ GTE ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ GTE ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੈਨੂਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ ਹੋ, 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਫੰਡ ਜੈਨੂਨ ਨੇ, ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ GTE ਮਿਲ ਗਈ, GTE ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ COE ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੈ $620 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10th +2 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੋਣ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਉਠਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, PR ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟਿਲ ਨਾਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਮਾਰਕਸ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 55-60% ਮਾਰਕਸ, 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COE ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GTE ਲਵੋ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CEO ਆ ਗਿਆ, GTE ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਲਵੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਖੈਰ ਫਲਾਈਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UK ਔਰ US ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ 72 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੋ ਫਲਾਈਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਏ ਨੇ, PPR ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦਾ
ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈਫਰਡ ਹੋ ਕੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 9815873700 ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PR ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਫੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਕੈਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਰੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਲਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ PR ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 27-28 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।